So today we'll discuss about simple future tense. What do you understand by the term simple future tense? Yeah. Huh. Okay. To express an action that will happen in future. Yeah, to express an action that will happen in future. అంటే ఫ్యూచర్ లో జరగబోయేది జరిగేది వాట్ ఎవర్ దట్ గోన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అంటే ఈ మూమెంట్ నుంచి ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆన్వర్డ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్. Okay, yeah, present kaanidi. Apart from the present, whatever is coming, then we call it as a future. So, future lo, whatever the actions gonna happen, that we will describe in the future tense. Okay, to express an action that will happen. అంటే జరగబోయేదాన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు we use this future tense. Okay, yeah, for the simple future tense, we have the subjects as I, we, you, they, he, she, it. For I, we use shall, and for you, they, he, she, it, we use will. Okay, and base form of the verb. Okay, we are not adding any ing because it's not a continuous tense, and we are not add ed because it's not past tense. So it's a future tense. So the helping verbs we are using as shall and will, and the base form of the verb. Okay. So subject మనకు sentence formation ఎట్లా ఉంటుందంటే subject plus will plus base verb. Like I is subject and will is the verb. Okay, helping verb, will is the helping verb, and study is the verb. I will study. She will go to the market. But when comes to the when yeah, that's what I'm going to tell you about it. Yeah, in spoken English, for I, we, you, they, he, she, it, we can use will. Okay, spoken English lo ante whenever we are speaking, we are expressing that, so we can use will for every subject. Okay, but in written English, when we are writing, we shouldn't write as will I or else will we. Okay, yeah, and in written English, I, we, you, they, he, she, it, you can use shall. Okay, I shall, we can use it. Okay, yeah, kani you can't say that shall you, shall we, shall she, you can't question like this. So that's the difference. Okay, when you are speaking, you can say that I I shall, we shall atla చెప్పచ్చు. Okay, I will అని చెప్పచ్చు. I will, we will అని చెప్పచ్చు. For the subjects like I and we కి మనం shall అనే చెప్పాం కదా. But in spoken English, you can say that. ఓకే, బట్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం ఐ విల్ వి అని చెప్పి రాయకూడదు. యా, ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్. రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో అన్నిటికీ ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్ అన్నిటికీ వీ కెన్ యూస్ షెల్. మనం షెల్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ క్వశ్చనింగ్ షెల్ యూ, ఓకే, షెల్ హీ, షెల్ షీ, షెల్ ఇట్ అట్లా క్వశ్చన్ చేయకూడదు. యా, so one example is I will study. Okay, I subject, will is the helping verb, and study is the base verb. I will study. She will go to the market. She will go to the market. So we'll see usage. Okay, promise. Whenever we promising that, we say I will help you with your homework. I will help you with your homework. అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయే దట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ యాక్షన్. ఫ్యూచర్లో జరగబోయే యాక్షన్ని హీస్ సేయింగ్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ ప్రిడిక్షన్స్, ఇట్ విల్ రెయిన్ టుమారో. ఓకే, రేపు వర్షం పడచ్చేమో. ఓకే, దే ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ది వెదర్. whenever predicting weather, it's saying like it will rain tomorrow. రేపు వర్షం పడుతుంది. It will. Okay, and plans are intentions. I will visit my parents next weekend. Okay, when we have any plans, మనకి ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటివి అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయే చెప్పేటప్పుడు we can say that I will visit my parents next weekend. Okay, and here you see that we use I will అనే దానికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇట్లా రాస్తాం I will అనేది. ఓకే, I will when we just decide to do something. Okay,
మనం ఏదైనా చేయాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని చేసేటప్పుడు హౌ విల్ వి సే దట్? విల్ సే దట్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్. ఐ విల్ డూ మీన్స్ యు ఆర్ అనౌన్సింగ్ యువర్ డెసిషన్స్. ఓకే, వీ జస్ట్ టుక్ ఎ డెసిషన్ అండ్ వీఆర్ అనౌన్సింగ్ దట్ ఐ విల్ డూ దట్. ఐ విల్ డూ. ఐ విల్ డూ అంటే అది ఫ్యూచర్లో చేస్తున్నారు. విల్ అని వెన్ ఎవర్ వీ యూజ్ విల్ అండ్ షెల్, దట్ రిప్రజెంట్స్ యాక్షన్ యు ఆర్ గోనా డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. Okay, so here you are saying as I will do something. That means you are going to do something in the future. For instance, we can see that, oh, I left the door open. I'll go and shut it. Okay, I left the door open. Door తెరిచేసే ఉంచా నేను. I'll go and shut it. నేను వెళ్ళి క్లోజ్ చేస్తా. I'll go. నేను వెళ్తా, వెళ్ళి క్లోజ్ చేస్తా. That's action that you are going to do. And what would you like to drink? What would you like to drink? మీరు ఏం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, ఏం తాగుదాం అనుకుంటున్నారు అని వీఆర్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఐల్ హ్యావ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ప్లీజ్. ఐల్ హ్యావ్. ఓకే, ఐల్ హ్యావ్. చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ద యాక్షన్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఈవెన్ దో దట్స్ గోన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మినిట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ అవర్, యూ యూస్ దట్ విల్ అండ్ షెల్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫ్యూచర్ కంపారిటివ్లీ ప్రెసెంట్, రైట్? సో అది ప్రెసెంట్ కాదు, వీఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ మూమెంట్. విల్ సే దట్ ఐల్ హ్యావ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ప్లీజ్. And did you call Max? Did you call Max? Oh no, I forgot. I'll call him now. Okay, you are about to call your friend or relative, whoever it might be. So వాళ్ళకి మీరు కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. You say that I'll call because you are gonna call. You didn't call them yet, but you are going to call them. So you will say as I'll call him. Okay. And we do not use the present simple like I do, I go in these sentences. ఎట్లా? ఐల్ ఫోన్ హిమ్ అంటే నేను ఇప్పుడు అతనికి కాల్ చేస్తాను, ఐల్ ఫోన్ హిమ్ అంతే తప్ప ఐ ఫోన్ హిమ్ నవ్ అని చెప్పరు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ హిమ్. ఓకే, మీరు కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇది ఇప్పుడు చేయట్లేదు, చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఫ్యూచర్ కదా. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ప్రెసెంట్ సింపుల్ యూజ్ చేయమన్నమాట. సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ సింపుల్లో మనం చేయము, ఐ డూ అలా చెప్పము. ఓకే, ఫ్యూచర్ యాడ్ చేస్తాం. ఏం యాడ్ చేస్తాం? విల్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఐల్ ఫోన్ హిమ్ నౌ. నేను కాల్ చేస్తా, ఐల్ ఫోన్ హిమ్ నౌ. ఐ థింక్ ఐల్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐల్. సో మనం ఎప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తాం? దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఆఫెన్ యూజ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇమ్మీడియట్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇంటెన్షన్స్. ఓకే, మనం ఇమీడియట్ గా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నా ఆర్ ఎల్స్ వెన్ ఎవర్ వీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్, దెన్ వీ సే ఐ థింక్ ఐ విల్ అని ఆర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఐఎమ్ అ లిటిల్ హంగ్రీ, ఐ థింక్ ఐల్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఈట్. సో యూ ఫెల్ట్ హంగర్, సో మీకు ఆకలి వేసింది, దెన్ యూ డిసైడెడ్ టు ఈట్ సంథింగ్. సో ఏదైనా తినాలనుకున్నప్పుడు హౌ విల్ యూ సే దట్? ఐ థింక్ ఐల్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఈట్. ఐల్ హ్యావ్, that's it going to happen. I'll have something to eat. I don't think I'll go out tonight. I don't think I'll go అంటే నేను బయటకు వెళ్దామని అనుకోవట్లేదు. I am too tired. I don't think I'll go out tonight. ఇవాళ నైట్కి నేను బయటకు వెళ్దామని అనుకోవట్లేదు. సో ఐ థింక్ అండ్ ఆర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో whenever that is going to happen in the future, మీరు చేయాలనుకున్నది in the future or else you decided not to do in the future, you use this kind of sentences. I think I will and I don't think I will. Here she is saying that I don't think I will go out tonight. నేను ఇవాళ బయటకు వెళ్దామని అనుకోవట్లేదు because she is tired. Okay, and in spoken English, will not is usually contracted to won't. ఇప్పుడు ఐ విల్ ఎట్లయితే మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఐల్ అని రాసామో అట్లానే విల్ నాట్ ని ఓంట్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ విల్ నాట్ ఈజ్ యూజువల్లీ కాంట్రాక్టెడ్ టు ఓంట్. సి ఐ కెన్ సీ యు ఆర్ బిజీ, సో ఐ వోంట్ స్టే లాంగ్. ఐ విల్ నాట్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో ఐ వోంట్ అని రాశారు, మీనింగ్ ఐ విల్ నాట్ స్టే లాంగ్ అంటే నేను ఇంకెక్కువసేపు ఉండను. ఐ కెన్ సీ దట్ యు ఆర్ బిజీ, మీరు బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ విల్ అనేది యూజ్ చేసాం. అండ్ whenever we offer something, offering to do something, that bag looks heavy, I will help you with it. Okay, so we are offering some help. That bags looks heavy, I will help you with it. నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, I will help you. And agreeing to do something, like etla, can you give Tom this book? Sure, I will give it to him. I will give it to him అంటే నేను ఇస్తాను.
ఓకే, మనం ఏదైనా చేద్దామని డిసైడ్ అయినా, అగ్రీ టు డూ సంథింగ్, మనం ఏదైనా చేద్దామని డిసైడ్ అయినప్పుడు we use this shall and will. I will give it to him. And promising to do something. Okay, thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. I'll pay you back. I will pay you back on Friday. నేను నీకు మళ్ళీ ఫ్రైడే రోజుకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాను. దట్స్ ద ఫ్యూచర్ కదా, ఫ్యూచర్ లో జరిగేది కాబట్టి వీఆర్ సెయింగ్ దట్ ఐ విల్ పే యూ బ్యాక్. ఐ విల్ ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఎట్లా రాస్తాం? ఐ విల్. అండ్ ఐ వోంట్ టెల్ ఎనీవన్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఐ ప్రామిస్. ఐ వోంట్, ఇక్కడ ఐ విల్ అని చెప్పారు, ఐ విల్ పే యూ బ్యాక్ అని. హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఐ వోంట్. విల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? వోంట్ కదా. సో ఫ్యూచర్ లో మనం చేస్తామో చెయ్యము. ఐ వోంట్ టెల్ ఎనీవన్ వాట్ హ్యాపెండ్. సో నేను ఎవరికి చెప్పను. అండ్ ఓంట్ ఫర్ రిఫ్యూజల్, మనం ఏదైనా రిఫ్యూజ్ చేసేటప్పుడు వీ యూజ్ ఓంట్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు గివ్ హర్ అడ్వైస్ బట్ షీ ఓంట్ లిసన్. ఓకే, అడ్వైస్ ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ షీఈస్ నాట్ రెడీ టు లిసన్. సో షీ వోంట్ లిసన్, ఆమె వినదు. షీ వోంట్, తను వినదు. ఓకే, తను జరగదు. ఏదైతే జరగదో, ఏదైతే రిఫ్యూజ్ చేస్తారో, టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ వీఆర్ సెయింగ్ యాజ్ ఓంట్. షీ వోంట్ లిసన్. ద కార్ ఓంట్ స్టార్ట్. ద కార్ రిఫ్యూజెస్ టు స్టార్ట్. కార్ స్టార్ట్ అవ్వకూడదని డిసైడ్ అయిపోయింది, అది స్టార్ట్ అవ్వట్లా, మిడ్వేలో ఎక్కడో ఆగిపోయింది. ద కార్ ఓంట్ స్టార్ట్. కారు స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ద కార్ ఓంట్ స్టార్ట్. అండ్ will you please do it? Will you please do it? Example ఎట్లా చెప్పచ్చు? Will you please turn the music down? It's too loud. Will you please? When you are questioning, మనం ఎట్లా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం? Will you please turn the music down? And do not use will for pre-decided plans. Pre-decided plans కి మనం will use చేయొద్దు. Like how? Use the present continuous are going to for previously arranged plans. I am going on holiday next Saturday. Already decided. We already planned for it. We decided. We did some plans according to that. So, దాన్ని మనం ఎలా చెప్తాం? I am going to holiday next Saturday. ఓకే, సో అది ఆల్రెడీ మనం ప్రీ ప్లాన్ చేసేసుకుని డిసైడ్ అయిపోయింది అనమాట యాక్షన్. సో అలాంటివి చెప్పేటప్పుడు మనం ఐఎమ్ గోయింగ్. ఓకే, మనం అలానే నార్మల్ టెర్మినాలజీ మనం అట్లా చెప్తాం కదా, ఏదైనా మనం డిసైడ్ అయిపోయింది చేయాలన్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం కదా. సో దట్స్ వాట్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ హాలిడే నెక్స్ట్ సాటర్డే. Okay, because it is already decided. If not, then we can say that I will plan to visit, or else I will visit my hometown. Atla చెప్పచ్చు మనం. And compare. I'm meeting Kate tomorrow morning. Already arranged. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ అరేంజ్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్. తనని రేపు కలవాలన్నది ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ అండ్ అరేంజ్డ్. సో ఐఎమ్ మీటింగ్ కేట్ టుమారో మార్నింగ్. జస్ట్ డిసైడ్ అయితే కనుక ఎట్లా చెప్తాం? ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ హాఫ్ పాస్ట్ 10. ఓకే, మనం ఇప్పుడే జస్ట్ డిసైడ్ అయ్యాం ఈ యాక్షన్ చేయాలని. ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ హాఫ్ పాస్ట్ 10. నేను అప్పుడు నేను కలుస్తానని చెప్తున్నాను. ఐ విల్ మీట్ యూ బికాస్ వీ జస్ట్ డిసైడెడ్ ఇట్ నౌ. బట్ ది అదర్ థింగ్ లైక్ ఐ మెట్ కేట్ టుమారో మార్నింగ్, దట్ it's already arranged, it's already pre-decided, and it is already arranged. So that's why you are using as a continuous tense. I am meeting Kate tomorrow because it's already arranged. Okay, did you understand this? Okay then. Yeah. So shall for offers and suggestions. So shall అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? Shall I or shall we? Or use it to ask if it's okay to do something, or request suggestions. ఏదైనా ఓకేనా చేయడానికి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు టు రిక్వెస్ట్ సమ్ సజెషన్స్ వి యూజ్ shall I and shall we. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, shall I open the window? Do you want me to open it? Shall I open the window? Here we are asking gently, we are suggesting, and at the same time we are asking. మనం ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నాము, అడుగుతున్నాము కూడా. ఎట్లా? షల్ ఐ ఓపెన్ ద విండో? నేను విండో ఓపెన్ చేయొచ్చా అని. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండ్ సజెషన్. సో డూ యూ వాంట్ మీ టు ఓపెన్ ఇట్ అంటే, నేను విండో తెరవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. డూ యూ వాంట్ మీ టు ఓపెన్ ఇట్? నేను చేయాలనుకుంటున్నావా నువ్వు అన్నట్టు. అండ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ నో మనీ, వాట్ షల్ ఐ డూ? హియర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సజెషన్స్. ఐ హ్యావ్ గాట్ నో మనీ, నా దగ్గర ఇప్పుడు మనీ లేదు. వాట్ షల్ ఐ డూ? వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? లైక్ ఇక్కడ మనం సజెషన్ అడుగుతున్నాం. యూఆర్ యాక్చువల్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఏ సజెషన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనీ, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏమాత్రం మనీ లేదు. ఐ హ్యావ్ గాట్ నో మనీ, వాట్ షల్ ఐ డూ? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? షల్ వి గో? జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఎట్. షల్ వి గో? హియర్ షీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్. షల్ వి గో? మనం రెడీ అయ్యాము, మనం వెళ్ళొచ్చా అని. అండ్ ది అదర్ పర్సన్ సేయింగ్ జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఎట్. నేను ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు, జస్ట్ ఎ మినిట్ అని. షీ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చనింగ్ హియర్.
What shall we have? What shall we have lunch? I mean, sorry, where shall we have lunch? Okay, ekkada lunch చేద్దాం. Where shall we? Shall we? She is asking for in a question. Where shall we have lunch? So she is saying some other place. Okay, so comparing చూద్దాం మనం. Shall I shut the door? Do you want me to shut it? Shall I shut the door? నేను డోర్ షట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Do you want me to shut it? Will you shut the door? That means I want you to shut it down. So shall I shut the door అన్నప్పుడు ఏంటి, నేను డోర్ క్లోజ్ చేయనా అని. ఓకే, నేను చేయనా అని వీఆర్ ఆస్కింగ్, వీఆర్ ఆఫరింగ్, యాక్చువల్లీ మనం అడుగుతున్నాం. బట్ వెన్ వీఆర్ సేయింగ్ దాట్ విల్ యూ షట్ ద డోర్, మనం విల్ యూ షట్ ద డోర్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఏంటంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ అదర్ పర్సన్ టు డూ ఇట్. ఐ వాంట్ యూ టు షట్ ఇట్. ఓకే, నేను మీరు షట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ఇట్. అండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ when I said that shall I shut the door, that means I am offering, actually నేను చెయ్యనా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నా, I am offering. But in the second case, will you shut the door అని చెప్పినప్పుడు that actually I am asking you to do it. I am not offering any help. I am asking you to do it. Okay, so you understand the difference here? It's kind of offer. Whenever you are offering or whenever you are looking for a suggestion, then definitely you can use shall. Yes, yes, yeah. So negatives also we covered, and then we'll see some positive sentences. So ఇక్కడ కొన్ని పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఐ విల్ స్టడీ ఫర్ మై ఎగ్జామ్స్ టుమారో. ఐ విల్ స్టడీ ఫర్ మై ఎగ్జామ్స్ టుమారో. నేను రేపు చదువుతా, ఎగ్జామ్స్ కోసం నేను చదువుతా. ఎప్పుడు? టుమారో. ఐ విల్ స్టడీ ఫర్ మై ఎగ్జామ్స్ టుమారో. అండ్ షీ విల్ విజిట్ హర్ గ్రాండ్ మదర్ నెక్స్ట్ వీకెండ్. షీ విల్ విజిట్, తను ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ని వెళ్ళి కలుద్దాం అనుకుంటుంది. షీ విల్ విజిట్ హర్ గ్రాండ్ మదర్ నెక్స్ట్ వీకెండ్. దే విల్ జాయిన్ ద మీటింగ్ ఎట్ 3 PM. వాళ్ళు 3 PMకి మీటింగ్లో జాయిన్ అవుతారు. దే విల్ జాయిన్ ద మీటింగ్ ఎట్ 3 PM. We will go to the park in the evening. Evening మేము పార్క్కి వెళ్దాం. ఓకే, we will go to the park in the evening. He will finish his homework later. తన హోంవర్క్ తర్వాత ఫినిష్ చేస్తాడు. He will finish, తన తర్వాత ఫినిష్ చేస్తాడు. The sun will rise early tomorrow. ఇట్స్ అ ప్రెడిక్షన్ కదా. ద సన్ విల్ రైజ్ ఎర్లీ టుమారో. రేపు పొద్దున్న తొందరగా సూర్యోదయం అవుతుందని చెప్తున్నాం. ఐ విల్ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ మంత్. నేను నెక్స్ట్ మంత్ హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఐ విల్ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ మంత్. యూ విల్ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సూన్. తొందరలోనే నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తావు. ఇట్ విల్ స్నో ఇన్ ద మౌంటైన్స్ నెక్స్ట్ వీక్. అండ్ ద టీమ్ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ మండే. సో దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ కేసెస్లో చెప్పాలన్నప్పుడు మనం ఇట్లా చెప్పచ్చు. అండ్ సమ్ నెగటివ్స్ ఆర్ దేర్. ఐ విల్ నాట్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఓంట్. ఐ విల్ నాట్. సో మనం దానికి షార్ట్ ఫామ్లో ఏం చెప్తాం, ఐ వోంట్ గో టు ద పార్టీ టు నైట్. నేను వెళ్ళను. ఐ వోంట్ గో టు ద పార్టీ టు నైట్. షీ వోంట్ కాల్ మీ లేటర్. తను నాకు కాల్ చేయదు, తర్వాత తను నాకు కాల్ చేయదు. షీ వోంట్ కాల్ మీ లేటర్. దే వోంట్ ఫినిష్ ద వర్క్ టుడే. దే వోంట్, వాళ్ళు ఫినిష్ చేయరు. దే వోంట్ ఫినిష్ ద వర్క్ టుడే. వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు అటెండ్ ద ఈవెంట్. మనం ఈవెంట్ అటెండ్ అవ్వబోట్లేదు. యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు, మనం అటెండ్ అవ్వడం కుదరదని చెప్తున్నాం. యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు అటెండ్ ద ఈవెంట్. హీ వోంట్ హెల్ప్ అస్ విత్ టాస్క్. అంటే తను మనకి హెల్ప్ చేయడు. హీ వోంట్, తను మనకి హెల్ప్ చేయడు. మనం ఏదైతే టాస్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో వాట్ ఎవర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అన్నట్టు అనమాట. బికాస్ హీ వోంట్. ద వెదర్ వోంట్ బి గుడ్ ఫర్ ఎ పిక్నిక్. పిక్నిక్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, బట్ వెదర్ అంత బాగోదు. ద వెదర్ వోంట్ బి గుడ్. ఐ వోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ టుమారో. నేను రేపు జంక్ ఫుడ్ తినను. ఐ వోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ టుమారో. యూ వోంట్ ఫైండ్ దట్ బుక్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. We are looking for a book and he is saying that you won't find the book in the library. They won't arrive on time. They won't arrive on time. వాళ్ళు టైంకి రారు. She won't accept the offer. And మనం క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు we can say that will you come to the meeting tomorrow? రేపు మీటింగ్కి వస్తారా? And will he finish the report by Friday? తను ఫ్రైడే కల్లా రిపోర్ట్ ఫినిష్ చేస్తాడా? Will you finish the report? Will they travel to the US this year? వాళ్ళు ఇయర్ యుఎస్కి వెళ్తున్నారా? Will they travel to the US this year? Will we need to bring anything for the event? ఈవెంట్కి ఏమైనా తీసుకురావాలా? Will you help me with my homework? నా హోంవర్క్ చేసుకోవడంలో నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావు. Will you help me with my homework?
విల్ షీ జాయిన్ అస్ ఫర్ లంచ్, తను మనతో పాటు లంచ్లో జాయిన్ అవుతుందా? విల్ షీ జాయిన్ అస్ ఫర్ లంచ్. విల్ ఈ ట్రైన్ టుమారో, రేపు వర్షం పడుతుందా? విల్ ట్రైన్ టుమారో. విల్ దే రిటర్న్ ద బుక్స్ ఆన్ టైమ్, వాళ్ళు ఆన్ టైంకి బుక్స్ ఇచ్చేస్తారా? అన్న టైంకి బుక్స్ వాళ్ళు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారా? విల్ దే రిటర్న్ ద బుక్స్ ఆన్ టైమ్. విల్ యూ విజిట్ ద న్యూ మాల్ దిస్ వీకెండ్, కొత్తగా ఒక మాల్ పెట్టారు, విల్ యూ విజిట్ దట్ న్యూ మాల్ దిస్ వీకెండ్. విల్ ఐ గెట్ ద జాబ్, నాకు ఈ జాబ్ వస్తుందా? విల్ ఐ గెట్ ద జాబ్. So here I have given few words. Use the words to make some sentences. Okay. So itlanti different situations lo we use that simple future tense. Okay, I hope you understand it. Clear so far? All right then. Yes, I do. I do. Yeah. All right then. In that case, I'll ask you a few questions. Okay. Yes, let's do the drill.